इस साल की और एक सिर्फ पुनरुत्थान का दिन रह गया तो उन्हें बहुत निकट पहुंचाया। और आज भी हमें इतना योग्य बनाने के लिए हमारे लिए बलिदान हुआ। प्रभु यीशु मसीह की कालीवरी सूली की मृत्यु को याद दिलाने वाला रमेश हमारे बीच में है, तो हम लोग प्रेज लॉर्ड। आज मैं इसका संदेश प्रभु का प्रियदास प्रकट रूप में हमें देगा। हम प्रार्थना के साथ देंगे। നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഔദ്യോഗികമായ ഒരു പദവിയാണ് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുക എന്നുള്ളത്. हमारा जिंदगी का एक प्रकार एक महत्वपूर्ण पदवी है प्रभु की आराधना करना। ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ ഭൂമിയിൽ നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നു. इस दुनिया में हम जी रहा है, ഈ ജീവിതമാണ് ആരാധന. ये जिंदगी एक आराधना है। ഇനി നമ്മൾ സ്വർഗത്തിൽ ചെല്ലും. अभी हम कुछ समयों में हम स्वर्ग में पहुंच जाएंगे അവിടെയും നമ്മൾ ജീവിക്കും. और वहां पर भी हम जीवित रहेंगे, അവിടെയും ആരാധനയുണ്ട്. वहां पर भी आराधना है। അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ആരാധനയും ഇവിടുത്തെ ആരാധനയും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ടോ? उधर की आराधना और यहाँ की आराधना में कोई फर्क है क्या? അപ്പൊ ഇവിടെ ആരാധന അല്ല അവിടെ എങ്കിൽ നമ്മൾ ആകപ്പാടെ ഇങ്ങനെ ഒന്നും മിണ്ടാൻ കഴിയില്ല. കാരണം നമ്മൾ ആരാധന എന്താ നമുക്ക് അറിയില്ല. अगर यहाँ की आराधना उधर नहीं है तो उधर जाकर के हम लोग एकदम चकित होकर के बैठ जाएंगे कि आराधना क्या है, मालूम नहीं। അവിടെ നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ആരാധനയുണ്ട്. यदि वहां पर भी हमें प्रभु के वचन में जीवन बिताना है तो वहां पर भी आराधना है। അപ്പൊ ഒരു ക്രിസ്തീയ ജീവിതം ജീവിക്കാൻ അറിയാമെങ്കിൽ ആ ആൾക്ക് ആരാധന എന്താണെന്ന് അറിയാം. अगर हम एक सच्चा मसीह जीवन जीना जानता है तो आराधना क्या है वो व्यक्ति जानता है। അപ്പൊ നമുക്ക് എന്നും നമ്മൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഈ പാട്ട് പാടുന്നതുപോലെ നമ്മുടെ കർത്താവ് എത്ര മഹാനാണ്. കാരണം ഏത് കാര്യത്തിലാണ് അവന്റെ മഹത്വം വെളിപ്പെടുത്തിയത്? സർവവും സൃഷ്ടിച്ചതിൽ മാത്രമല്ല, അതെ പാപത്തിൽ നിബന്ധിച്ചു പോയ, ന്യായവിധിക്ക് വീണുപോയ, ശാപത്തിന് അധീനമായ ഒരു ജനത്തെ വീണ്ടെടുക്കാൻ യേശു എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് ഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ യേശു എത്ര മഹാൻ എന്നുള്ള ആരാധന നമുക്ക് ഹൃദയത്തിൽ വരും. जैसे अभी हमने गीत गाया कि हमारा प्रभु हमारे लिए कितना बड़ा कार्य किया, वो कितना महान है करके हम लोग कैसे जानेगा? प्रभु ने किया हुआ सूली पर जो हमारे लिए किया हुआ उसका उस महान कृत्यों के बारे में जब हम जानेगा तभी हमको मालूम पड़ेगा कि हमारे प्रभु कितना महान है। അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് തന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഗ്രഹിച്ചതും ആരാധനയ്ക്ക് അടിസ്ഥാനം എന്തെന്ന് താൻ മനസ്സിലാക്കിയ കാര്യം കൊരിന്ത്യർക്ക് എഴുതുന്നുണ്ട്. जब प्रेषित पौलुस ने अपने जीवन में जो उन्होंने प्रभु से जाना और वो बात कोरिन्थ का पत्री में वो लिखता है। താൻ ജീവിച്ചത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ്? और वो ये बात को बताया कि मैं किसके लिए जिया। ഞാൻ ആ കാര്യം ഒന്നാമതായി ഞാൻ നിങ്ങളെ ഗ്രഹിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് തുടങ്ങുകയാണ് 1 കൊരിന്ത്യർ 15 अध्यायത്തിൽ. अभी हम लोग देखते हैं कि मैं इन बातों को जो मैं प्रभु से पाया वो मैं तुझे भी समझाना चाहता हूँ करके बोल करके 1 कोरिन्थी 11 अध्याय 23 वचन से शुरू करता है। 15 अध्यायത്തിന്റെ 3-ാം വാക്യം. अच्छा, वो 15 अध्याय का 3रा वचन। इस कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वह बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। നോക്കുക, ഞാൻ ഗ്രഹിച്ചത് ഇതാണ്. मतलब कहता है कि मैंने ये बात को समझा। കർത്താവായ യേശു തിരുവെഴുത്തിന് പ്രകാരം അനേക തിരുവെഴുത്തുകൾ അവനെ കുറിച്ച് പ്രവാചകന്മാരും സങ്കീർത്തനത്തിലും മോശയും അവനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. मतलब बहुत से पवित्र शास्त्र में बहुत से बात मोशा में या भविष्यताओं का किताबों में लिखा है। उन सारी बातों से തിരുവെഴുത്തിന് പ്രകാരം അവൻ മരിച്ചു. और वो पवित्र शास्त्र के अनुसार वो मर गया। പൗലോസ് ആദ്യം അത് വിശ്വസിച്ചില്ല. पहले और वो बात को विश्वास नहीं किया, ഇപ്പോൾ അവൻ അത് ഗ്രഹിച്ചു. और अभी वो समझ गया, അവൻ അത് വിശ്വസിച്ചു. और वो विश्वास किया, അവൻ അതിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ആരാധിക്കുന്നു. और उसके आधार में वो प्रभु की आराधना करता। അവൻ സുവിശേഷം അറിയിക്കുമ്പോൾ ഒരു ആരാധനയാണ്. वो सुसमाचार जब सुनाते थे वो भी एक आराधना थी। അവൻ പറയുകയാണ്, वो कहता है എന്റെ പാപങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി मेरे पापों के लिए തിരുവെഴുത്തിന് പ്രകാരം पवित्र शास्त्र के अनुसार മരിച്ചു. वो मर गया। പിന്നെയും പറയുകയാണ്, फिर कहता है തിരുവെഴുത്തിന് പ്രകാരം ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കും. पवित्र शास्त्र के अनुसार वो जीवी उड़ा। ഇത് ഒന്നാമത് ഗ്രഹിക്കണം. ये पहले हमें समझना चाहिए। ഇത് ഗ്രഹിച്ചില്ല എങ്കിൽ 2-ാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസം വ്യർത്ഥം. अगर ये नहीं समझेगा तो दूसरा वचन में लिखा है कि तुम्हारा विश्वास व्यर्थ है।
നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസം വ്യർത്ഥമാണ്. ഇത് ഗ്രഹിക്കാതെ ये बात को ना समझते हुए विश्वास करना, वो विश्वास व्यर्थ है। അപ്പോൾ എത്രമാത്രം നമ്മൾ ഈ വചനം ഈ ക്രൂശിന്റെ വചനം കേട്ടാലും അധികമാകുന്നില്ല. കാരണം പിന്നെയും ഗ്രഹിക്കാൻ അതിന്റെ ഉയരവും നീളവും വീതിയും ആഴത്തിൽ കിടക്കുകയാണ്. क्रूस की इस कथा को हम कितना भी सुने तो भी वो खत्म नहीं होता, क्योंकि वो इतना लंबा चौड़ा है, इतना गहराई में पड़े हुए। അപ്പൊ ദൈവം നമ്മളെ നരകത്തിൽ വിടാതെ എന്തുകൊണ്ട് നമ്മളെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു എന്നതിന്റെ കാര്യമായ വിവരണമാണ് അത്. അതിന്റെ 17-ാം വാക്യത്തിൽ വായിക്കുന്നത്, അവൻ ഉയർത്തില്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾ ഇരിക്കുന്നു, പിന്നെയും വിശ്വാസം വ്യർത്ഥം. अगर प्रभु यीशु मसीह ने ये कृत्य को इतना महान रीति में करके अगर ये हम विश्वास नहीं किया, और उसका 15 अध्याय का 17 वचन में लिखा है कि अगर आपने इसके अनुसार विश्वास नहीं करता है तो तुम्हारा विश्वास ही व्यर्थ है। നമ്മൾ ചിന്തിക്കുകയാണ്, ഞാൻ 15 വർഷം മുമ്പ് വിശ്വസിച്ചു, हमने सोचा, हमने 15 साल पहले विश्वास किया, ഇനി പിന്നെ എന്തിനാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത്? अभी किस लिए विश्वास करना? ആരാധനയുടെ ബേസ് എന്താണ്? आराधना का उसका कारण क्या है? 20 വർഷം കഴിഞ്ഞാലും 20 साल के बाद में भी, 50 വർഷം കഴിഞ്ഞാലും 50 साल के बाद में भी, സ്വർഗത്തിൽ ചെന്നാലും, अगर हम स्वर्ग में भी पहुंचने के बावजूद भी, അന്ന് സ്വർഗത്തിൽ ചെല്ലുന്നത് ആരാണ്? ഈ ദൈവസ്നേഹം സകല വിശുദ്ധന്മാരോടും കൂടെ ഗ്രഹിച്ചവരാണ് അവിടെ ചെല്ലുന്നത്. जो कौन स्वर्ग में पहुंचता है? जिन्होंने हर एक पवित्र लोग के साथ मिलकर के ये सच्चाई पर विश्वास किया, वही लोग पहुंचेंगे। ആണ് കർത്താവിന്റെ ക്രൂശിലെ മരണം ഗ്രഹിക്കാത്ത ആരെങ്കിലും സ്വർഗത്തിൽ ചെല്ലുമോ? मतलब प्रभु यीशु मसीह की सूली की मृत्यु को जिसने नहीं समझा, नहीं जाना, नहीं अपनाया, उसमें से कोई भी स्वर्ग में पहुंचेगा? ആരെങ്കിലും അവിടെ ചെന്നാൽ അവർക്ക് ആരാധന അപരിചിതമാണ്. അവർ അറിഞ്ഞിട്ടേ ഇല്ല, അങ്ങനെ ആരാധിക്കാൻ അറിയില്ല. കുഞ്ഞാടെ, നീ അറുക്കപ്പെട്ടു, നിന്റെ രക്തം കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ ദൈവത്തിനായി വിലയ്ക്ക് വാങ്ങി. अगर ऐसा कोई पहुंच जाएगा तो भी उनको आराधना नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि उसको उसका मौत नहीं मालूम। अरे प्रभु मेमना, तू ही मेरे लिए वध हुआ, तेरा लहू मेरे लिए बहाया गया, ये कहने के लिए उस पर विश्वास किया लोग ही ये कर सकता है। അപ്പൊ കർത്താവ് മരിച്ചു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു എന്നതിന്റെ ബേസ് ചെയ്താണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത്. प्रभु यीशु मसीह मर गया और जी उड़ा, उसके कारण हम लोग आज जीवित हैं। ഇത് മനസ്സിലാക്കിയ മാർട്ടിൻ ലൂഥർ ഒരിക്കൽ പറയുകയുണ്ടായി, രാവിലെ വിടരുന്ന ഓരോ തളിരിലയിലും യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ പുനരുദ്ധാനം ദൈവം ആലേഖനം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. यहाँ पर इस बात को समझा हुआ मार्टिन लूथर ने कहा, सुबेरे जो नया पौधा आता है उसका एक एक पत्ते में ये बात को लिखा है कि मतलब प्रभु यीशु मसीह जी उठाए। ഒരു ഇതൾ വിടരുന്നത്, एक पत्ता जब नया देता है, ഒരു പുഷ്പം വിടരുന്നത്, या एक फूल जब बन जाता, തന്റെ പുത്രൻ മരിച്ച പാപങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം വരുത്തി ഉയർത്തുന്നതിന്റെ സാക്ഷ്യമാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുകയാണ്. मतलब मार्टिन लूथर कहता है कि पिता परमेश्वर ने अपना एकलौता पुत्र को जिलाया, उस बात का एक गवाही ये देता है करके मार्टिन लूथर गवाही दे रहे हैं, അദ്ദേഹം അത് ഗ്രഹിച്ചു. क्योंकि उन्होंने उस बात को उस रीति में समझा, അദ്ദേഹം അതുകൊണ്ട് ഒരു ജീവിതം നയിച്ചു. इसलिए उन्होंने प्रभु के लिए एक अच्छा गवाही का जीवन बिताया। അപ്പൊ നമ്മള് 1 കൊരിന്ത്യർ 5-ാം അധ്യായം 7-ാം വാക്യത്തിൽ വായിക്കുകയാണ്, पहला कुरिन्थी 5 अध्याय का 7 वचन में पढ़ता है, നമ്മുടെ പെസഹ കുഞ്ഞാട് അറുക്കപ്പെട്ടു, हमारा पेसका का मेमने का वध हुआ है, അതുകൊണ്ട് പുളിപ്പില്ല. इसलिए बिना खमीर। എന്താ പുളിപ്പില്ലായ്മ? എന്താണ്? बिना खमीर का अर्थ क्या है? നമ്മുടെ പാപങ്ങളെ കർത്താവ് വരും. हमारा पापों को प्रभु ने उड़ा लेकर गया। ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പുളിപ്പില്ലാത്തവരായി, अभी हम जो बिना खमीर की है, നമ്മൾ നീതിയിലും സത്യത്തിലും എന്താ നമ്മള് ഉത്സവം ആചരിക്കുകയാണ്. കാരണം നമ്മളെ വീണ്ടെടുത്തതിന്റെ സന്തോഷം കർത്താവിനോട് കൂടെ നമ്മൾ സന്തോഷിക്കുക. आज हम प्रभु की उपस्थिति में जब आता है तो हम उस सच्चाई और धार्मिकता में उस बिना खमीर के साथ प्रभु के साथ मिलकर के प्रभु का गौरव कर रहे हैं। അപ്പോൾ ഈ സത്യം മനസ്സിലാക്കിയാണ് നമ്മള് വെളിപ്പാട് പുസ്തകം 1-6 വായിക്കുന്നത്. ये सच्चाई को हम जान करके प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय का 6 वचन में पढ़ता है। നമ്മളെ സ്നേഹിക്കുന്നുവല്ലോ, അത് വായിക്കാം. उसका पढ़ेंगे हम, उसका 12 अध्याय का 6 वचन, प्रकाशित वाक्य 1 का 6। वो हमसे प्रेम रखता है और उसने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया है और हमें एक राज्य और अपने पिता परमेश्वर के लिए एक याजक भी बना दिया। उसकी महिमा और पराक्रम युगानुयुग रहे, आमीन। അപ്പൊ നമ്മള് എങ്ങനെയാണ് പുരോഹിതന്മാരായത്, രാജാക്കന്മാരായത്? हम लोग कैसा हमारा राजा बना और याजक बना, എത്ര സന്തോഷം ഉണ്ടായിരിക്കണം അല്ലേ? और उसमें हमें कितना आनंदित होना चाहिए। അത് വെറും ഒരു ഊഹാപോഹമല്ലല്ലോ. ये हमारा एक सोच विचार नहीं है। അവൻ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റുവെങ്കിൽ अगर वो जी उड़ा है तो അവൻ പാപങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം വരുത്തിയ ശേഷം ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് വന്നു. वो अपनी पापों का प्राचित होने के बावजूद में बाद में वो जी उड़ा करके लिखा। അപ്പൊ ആ വലിയ പ്രവൃത്തിയോട് നമ്മൾ പ്രതികരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? और प्रभु ने किया वो महान कार्य के साथ हम लोग कैसा उसके साथ सामना करता, അതിന്റെ ഗുണം നമുക്കുണ്ടായി എങ്കിൽ उसका अगर हमें फायदा हुआ है तो
നമ്മൾ നന്ദിയോടെ അവനെ സ്തുതിക്കുന്നു. हम बहुत आभार भरे दिल से प्रभु का स्तुति करता है അവനായി ജീവിക്കുന്നു. और उसके लिए हम जीते हैं നമുക്കുള്ളതെല്ലാം അവൻ അർപ്പിക്കുന്നു. और हमारे जो भी है वो सब हम प्रभु के लिए अर्पण करते हैं അവനല്ലാതെ പിന്നെ നമുക്കൊന്നുമില്ല. क्योंकि उसके बिना हमारे लिए कुछ भी नहीं, കാരണം എല്ലാം ഉള്ളവൻ അവന്റെ കയ്യിലാണ്. क्योंकि सब कुछ जो है वो उसके पास है. അപ്പൊ നമ്മള് വായിക്കുകയാണ്. നമ്മള് ലൂക്കോസ് സുവിശേഷം 1:77 വാക്യത്തിൽ 74 വാക്യത്തിൽ लूका का सुसमाचार पहला अध्याय उसका 74 में ഭയം കൂടാതെ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുക. मैंने निर्भय होकर के प्रभु की आराधना करने के लिए. എന്താണ് ഭയം കൂടാതെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? क्या है निर्भय होकर के प्रभु की आराधना करने का? ദൈവം എന്നെ സ്വീകരിക്കുമോ ഇല്ലയോ എന്ന ഭയം വേണ്ട. मतलब क्या प्रभु मुझे ग्रहण करेंगे कि नहीं उसके बारे में कुछ शक नहीं. ഇനിയും ഞാൻ ചെയ്ത പാപം നിമിത്തം നരകത്തിൽ പോകുമോ എന്ന ഭയം വേണ്ട. मैं किया हुआ पाप के कारण मैं नरक में जाएंगे क्या, ऐसा शंका नहीं. ഭയമില്ല. बिना डर की. അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? इसका मतलब क्या है? തികഞ്ഞ സ്നേഹം ഭയത്തെ പുറത്താക്കുന്നു. हम जानते हैं कि सिद्ध प्रेम भय को बाहर करता, दूर करता. ആദ്യം നമ്മളെ ഭയം എന്നുള്ള വിഷയത്തിൽ നമുക്ക് ആദ്യം കർത്താവിനെ നമുക്ക് നോക്കാം. पहले हम डर की बात पर हम प्रभु को देखें. നമ്മൾ നോക്കുക, ഒരു വലിയ വീട് കത്തുന്നു. अभी हम देखिए एक बड़ा घर जल रहा है. അവിടെ ഒരു കൊച്ചുകുട്ടി മാത്രം ആ വീട്ടിലുണ്ട്. അത് തീ കൊണ്ട് അല്പസമയം കഴിയുമ്പോൾ അത് തീ കൊണ്ട് നശിച്ചു പോകും. उस घर के अंदर एक छोटा बच्चा है. अभी अगर ऐसा रहेगा तो थोड़ी देर में उसमें वो मर जाएंगे. അപ്പോൾ ആ വീട്ടിലേക്ക് ഭയം കൂടാതെ കടക്കാൻ ആർക്ക് കഴിയും? उस घर में बिना डर का अंदर कौन जा सकता? ഇതാണ് യേശു ചെയ്തത്. ये है प्रभु यीशु ने किया. ആ വീട്ടിൽ ആ കുഞ്ഞിനൊരു അമ്മയുണ്ടെങ്കിൽ अगर उस घर में उस बच्चे का माँ है तो ആ അമ്മയുടെ സ്നേഹം നിർബന്ധിക്കുകയാണ്. वो माँ का प्रेम उनको विवेश करता है. എനിക്ക് എന്ത് പറ്റും എന്നുള്ളതല്ല അമ്മ നോക്കുന്നത്. उस समय में वो ये नहीं सोचता कि मुझे क्या होगा, എന്റെ കുഞ്ഞിനെ രക്ഷിക്കണം. मेरे बच्चे को कैसे उस जगह से बचाना है. അപ്പൊ ഭയം കൂടാതെ കർത്താവ് എടുത്തു ചാടിയെങ്കിൽ अगर प्रभु बिना डर की इस रीति में हमारे लिए इस प्रकार कूदा है तो ഭയം കൂടാതെ ആരാധിക്കാനും അർപ്പകന് ധൈര്യം കിട്ടും. अगर हम भी बिना डर की आराधना करने के लिए अनेक आराधकों को सामर्थ्य मिलता. മരണഭയം മാറി, हमारा मृत्यु का डर हट गया, നരകഭയം മാറി, हमें नरक के डर हट गया, ജീവിതത്തിലെ ഭാരം മാറി. हमारे जिंदगी का बोझ हट गया. ആരാണ് അർപ്പകൻ? आज कौन है ये अर्पण करने वाला? ഈ കർത്താവ് ഭയം കൂടാതെ നമുക്ക് വേണ്ടി ചെയ്ത പ്രവൃത്തിയെ ഹൃദയത്തിൽ ചിന്തിച്ച് ധ്യാനിച്ച് അവനെ ആരാധിക്കുന്നവനാണ് ഭയം കൂടാതെ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നത്. हमारे लिए इस रीति में कूद करके हमको बचाने वाला प्रभु को याद करने वाला व्यक्ति है. निर्डर होकर के प्रभु की आराधना कर सकता. നമ്മളോടുള്ള അവന്റെ തികഞ്ഞ സ്നേഹം. അപ്പൊ കർത്താവ് ചിന്തിക്കുകയാണ്, എന്റെ മുമ്പിൽ ഭയങ്കര പ്രശ്നം ഇരിക്കുകയാണ്, ഞാൻ എങ്ങനെ ഈ ന്യായവിധിയിലേക്ക് കടക്കും, ദൈവം തന്ന പാനപാത്രം എങ്ങനെ കുടിക്കും എന്ന് നിരാശപ്പെട്ട് പിന്മാറിയിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് രക്ഷ കിട്ടില്ല. अगर प्रभु सोचेगा वो इतना भयंकर एक कठोरा को मैं कैसे पीऊं, ऐसा सोच करके यदि प्रभु पीछे हट गया होता तो आज हमको ये आराधना करने का अनुग्रह या ये पदवी हमको कभी नहीं मिलता था. എന്നാൽ ഭയം കൂടാതെ परंतु अभी बिना डर की നമ്മളെ സ്നേഹിച്ച് हमें प्यार किया हुआ ദരിദ്രനായി और हमारे लिए कंगाल हुआ ഈ ഭൂമിയിൽ വന്നിട്ട് ये दुनिया में आकर ആ മരണത്തെ അഭിമുഖീകരിച്ചു. और उन्होंने हमारे लिए उस मृत्यु को सामना किया. Praise the Lord. हालेलुया. ഈ സത്യം ആരാധന നമ്മൾ ഗ്രഹിക്കുക. ये सच्चाई को हम आराधना में ग्रहण करता है. അപ്പൊ തികഞ്ഞ സ്നേഹം और जो सिद्ध प्रेम ഭയത്തെ പുറത്താക്കിയതുപോലെ കർത്താവിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഭയമില്ലായിരുന്നു നമുക്ക് വേണ്ടി മരിക്കുന്നത്. भय को दूर बाहर करता है या दूर करता है, उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह मरने के समय में प्रभु के दिल में थोड़ा भी डर नहीं था. നമ്മളെ രക്ഷിക്കുന്ന സന്തോഷമോർത്ത് हमें छुड़ाने वाला उस आनंद को देख करके അവൻ ക്രൂശിലെ അപമാനം ലക്ഷ്യമാക്കാതെ उन्होंने क्रूस की उस निंदा को बिल्कुल लक्ष्य नहीं किया. അവൻ അവനെ തന്നെ നമുക്ക് ഏൽപ്പിച്ചത്. उन्होंने अपने आप को हमारे लिए दे दिया. അപ്പൊ നമ്മൾ ലൂക്കോസ് സുവിശേഷം 1:74 വാക്യത്തിൽ പ്രവചനാത്മാവിൽ സക്കറിയാവ് പ്രവചിച്ച് പറയുകയാണ്, और हम लोगों ने अभी पढ़ा था लूका 1:74 में ज़करिया यहाँ पर कहता है ആയുഷ്കാലം മുഴുവൻ, मतलब मेरी आयु भर. എന്ന് പറയാം, ആയുഷ്കാലം ഈ ഭൂമിയിൽ 60-70 കൊല്ലമല്ല. आयु भर का अर्थ ये दुनिया में जीने वाला 70-80 साल नहीं. നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ ആയുസ് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ആയുസ്. हमारा प्रभु का आयु ही हमारा आयु है, കാരണം നമുക്ക് നിത്യജീവൻ കിട്ടി. क्योंकि हमने अनंत जीवन पाया. കർത്താവ് ഈ ധൈര്യം ചെയ്തത് കൊണ്ട്, നമുക്ക് ഭയം കൂടാതെ തന്നെത്താൻ ഏൽപ്പിച്ചു തന്നതുകൊണ്ട് ഇന്ന് നമുക്ക്
ഭയം കൂടാതെ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കണം. प्रभु हमारे लिए हमको बचाने के लिए निर्डर होकर के हमारा चुनौती का कार्य किया, तो वो बात को जानने वाले एक व्यक्ति को निर्डर होकर के प्रभु के मुस्लिम में आराधना कर सकता है. നമ്മൾ സുവിശേഷവുമായി മറ്റുള്ളവരുടെ അടുക്കൽ ചെല്ലുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ സത്യമാണ് പറയുന്നത്. ചിലരെ തീയിൽ നിന്ന് വലിച്ചെടുപ്പീൻ എന്ന് നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ യൂദയുടെ പുസ്തകത്തിൽ 21-ാം വാക്യം, जब हम लोग ये बात को जानते हैं कि कुछ लोगों को उस आग से छुड़ा दे, युद्ध का पत्र 21 वचन में हम देखते हैं कि मतलब वो कार्य मतलब हमें वहां पर हमें नुकसान होगा, परंतु निर्डर होकर के वो प्यार में विवेश होकर के हम वो काम करता. അവിടെ ദൈവസ്നേഹത്തിൽ തന്നെത്താൻ സൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഹൃദയം മുഴുവനും ആ ദൈവം എന്നെ രക്ഷിച്ചതിന്റെ സ്നേഹമാണ്. और वहां पर हम देखते हैं कि पूर्ण रूप में अपने आप को प्रभु के प्रेम में बनाए रखते हुए ये काम करता है. ആ ദൈവസ്നേഹത്തിൽ നമ്മളെ തന്നെ ഹൃദയത്തെ സൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് प्रभु का प्रेम में अपने दिल को संभालते हुए. അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? उसका अर्थ क्या है? ഞാൻ തീയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു, मैं उस आग से बच गया, ഒരാൾ എന്നെ രക്ഷിച്ചു. किसी एक ने मुझे बचा लिया. നമ്മളല്ല ഒരാളെ രക്ഷിക്കുന്നത്, हमने हम किसी को नहीं बचा सकता, രക്ഷിച്ച ആളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറയുകയാണ്. परंतु हमें बचाया हुआ उस व्यक्ति के बारे में हम लोगों को बताता है. നമ്മളത് പറയുമ്പോൾ जब हम ये बात बताता है, നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? हम उस समय में क्या करता? ഭയം കൂടാതെ പറയുകയാണ്. കാര്യം എന്താണ്? ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹം ഭയത്തെ പുറത്താക്കി. हम निर्डर होकर के कहता है. क्यों ऐसा कहता है? क्योंकि प्रभु का प्रेम हमें उस डर से बाहर लाता. തീയിൽ നിന്ന് വലിച്ചെടുക്കുകയാണ്. हम उस आग से उनको छुड़ा रहा है. നമ്മളെല്ലാം തീയിൽ നിന്ന് വലിച്ചെടുക്കപ്പെട്ടവരാണ്. हम लोग सभी लोग आग से छुड़ाए हुए लोग हैं. യേശു കർത്താവ് കാണിച്ച ധൈര്യം എത്ര വലുതാണ്! प्रभु ने हमें जगाया हुआ वो धैर्य जो हिम्मत जो है वो कितना बड़ा है प्रियो. എങ്കിൽ ആരാധിക്കാൻ എന്തിനു ഭയക്കണം? ऐसे है तो हमें उस महान प्रभु की आराधना करने के लिए क्यों डरना चाहिए? എന്നെ രക്ഷിച്ചതിന് നന്ദി പറയുന്നതിന് എന്തിനു ഭയക്കണം? मुझे बचाए हुए प्रभु को आभारी दिल से धन्यवाद देने के लिए आप क्यों डरना चाहिए? അവന് വേണ്ടി ജീവിക്കുന്നതിന് എന്തിനു നമ്മൾ ഭയക്കണം? हम उस प्रभु के लिए जीवन बिताने के लिए हम क्यों डरना चाहिए? എവിടെ നിന്നാണ് രക്ഷപ്പെട്ടത്? हम कहाँ से बच गया? ആർക്കും രക്ഷിക്കാൻ തീയിൽ നിന്ന്. कभी भी कोई भी नहीं बचा सकता. ऐसा आनंद आग से हमको बचाया. ദൈവം ഈ ലോകത്തിന് തീയിടും. प्रभु इस दुनिया को आग लगाने वाला है. സത്യമാണ്. ये बात सच्चे. ഒന്നാം ന്യായവിധി വെള്ളത്തിലായിരുന്നു. पहला न्याय प्रभु का हुआ और जल के द्वारा हुआ. അപ്പോൾ ആ പെട്ടകം അവരെ രക്ഷിച്ചു. उस समय में कुछ लोगों को या 8 लोगों को उस पानी से जहाज ने बचाया. ആ പെട്ടകം വെള്ളത്തിലൂടെ കടന്നുപോയി. और वो जहाज उस पानी के द्वारा चला गया എന്നിട്ട് അരാറ് പർവ്വതത്തിൽ ഉറച്ചു. और अरारत पहाड़ में वो रुक गया. ആ പട്ടണത്തിലുള്ളവരെല്ലാം രക്ഷപ്പെട്ടു. और वो जहाज में जितने लोग थे वो लोग बच गए सिर्फ. നമ്മള് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം 1:8 വായിക്കുകയാണ്. ദൈവം പെട്ടകത്തിലുള്ളവരെ എപ്പോഴും ഓർത്തുകൊണ്ടിരുന്നു. उत्पत्ति किताब 8 अध्याय का पहला वचन में हम देखता है कि जो जहाज में थे उनको प्रभु हमेशा याद किया. Praise the Lord. हालेलुया. ദൈവം നമ്മളെ എപ്പോഴും ഓർക്കുകയാണ്. प्रभु हमें हमेशा याद करता है. കാര്യം എന്താണ്? उसका कारण क्या है? നമ്മൾ ക്രിസ്തുവിലാണ്, हम लोग मसीह में हैं, രക്ഷപ്പെട്ടവരാണ്, हम उद्धार पाया है, ന്യായവിധി ഇല്ലാത്തവരാണ്, हमारे ऊपर दंड की आज्ञा नहीं, ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹം മുഴുവനും പകർന്നവരാണ്. प्रभु का प्रेम हम पर उंडेला है. എത്ര അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടതാണ് ദൈവത്തെ! എത്ര രാജകീയ പദവിയാണ് നമ്മളെ പുരോഹിതന്മാരും രാജാക്കന്മാരും ആക്കി തീർന്നു. और एक कितना बड़ा पदवी है कि प्रभु ने हमें उद्धार करके हमें राजकीय याजक गण बनाया. പെട്ടകത്തിലുള്ളവരെ ദൈവം ഓർത്തതുപോലെ കർത്താവ് പറയാണ്, എന്റെ വരവോളം നിങ്ങൾ എന്നെ ഓർക്കണം. इसी प्रकार जो जहाज में थे उनको प्रभु ने याद किया. उसी प्रकार प्रभु हमसे कहता है, मैं आने तक तुम लोग मुझको याद करना. പെട്ടകത്തിലുണ്ടായിരുന്ന നോഹയും കുടുംബം ആരെ ഓർത്തത്? जब जहाज में जो लोग थे नोहा और उनका परिवार, उन्होंने किसको याद किया? ദൈവത്തെയാണ് प्रभु को याद किया. ദൈവം അവരെ ഓർക്കുന്നു, प्रभु उनको याद किया അവർ ദൈവത്തെ ഓർക്കുന്നു. और वो लोग प्रभु को याद किया. എത്ര കണക്ഷനാണ്! ये कितना आपस की नाता है. ദൈവം നമ്മളെ ഓർക്കുന്നു, यो प्रभु हमको याद करता നാം ഇന്ന് അവരെ ഓർക്കുകയാണ്. और आज हम प्रभु को याद कर रहे हैं. എത്ര ശ്രേഷ്ഠമാണ്, എത്ര യോജിപ്പാണ്, എത്ര ഐക്യതയാണ്, എത്ര കൂട്ടായ്മയാണിത്! ये कितना बड़ा मिलाव है, आपस का कितना गहरा संबंध है. നമ്മളൊരിക്കൽ നമ്മളെ സ്നേഹിക്കാത്ത, നമ്മളെ നശിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചതിനെയൊക്കെയും സ്നേഹിച്ചവരാണ്. हम लोग एक समय में जिसने हमको नाश करना चाहा उससे प्यार किया वो लोग. അപ്പോൾ നമ്മളെ ഇന്ന് വീണ്ടും ഒരിക്കൽ കൂടെ നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളെ ആരാധനയ്ക്കായി, നമ്മുടെ ജീവിതം തന്നെ ആരാധനയാണ് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചുവല്ലോ. आज हम लोग और एक बार प्रभु की आराधना, हमने थोड़ी देर पहले विचार किया कि हमारी जिंदगी ही एक आराधना है. നമ്മൾ വ്യക്തിപരമായി ആരാധിക്കുന്നവരാണ്. हम लोग व्यक्तिगत रीति में प्रभु की आराधना करने वाले लोग हैं. ഇന്ന് ഈ പെട്ടകത്തിലുള്ളവരെല്ലാം ക്രിസ്തുവിലുള്ള എല്ലാവരും കൂടെ ഒരുമിച്ച് ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കൽ, ആഴ്ചയുടെ 1-ാം ദിവസം ഒരുമിച്ച് ആരാധിക്കാം. आज जैसा नोह के जहाज के सारे लोग हैं वैसा
उद्धार पाए हुए सारे लोग मिलकर के अब तक का 12 दिन में हम सच्चा और आत्मा में प्रभु की आराधना करता है। അപ്പൊ 2 തെസ്സലോനിക്കർ അതിന്റെ 3-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 5-ാം വാക്യം കൂടെ വായിച്ച് അവസാനിപ്പിക്കാം. दूसरा തെസ്സലോനിക്കയും 3 अध्याय का 5 वचन भी पढ़ करके हम समाप्त करें। ആരാധനയെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ ഈ സ്നേഹത്തിലേക്കും आराधना में प्रभु का उस महान प्रेम में परमेश्वर के प्रेम और मसीह के धीरज की और तुम्हारे मन की अगुवाई करे. നമ്മുടെ ഹൃദയം എവിടെ തിരിക്കണം? हम अपनी हृदय को अपनी दिल कहां पर मूडना चाहिए? യേശു കാണിച്ച ആ വലിയ അല്ലെങ്കിൽ ഭയം കൂടാതെ ചെയ്ത ഒരു വലിയ കാര്യം, प्रभु यीशु मसीह ने जो हमें दिखाया हुआ निर्णय होकर के जो हमारे लिए किया हुआ उन कामों की ओर ക്ഷമയോടെ और हम बहुत धीरज के साथ സൃഷ്ടികർത്താവ് और उस सृष्टिकर्ता പീലാത്തോസിന് മുമ്പിൽ നിൽക്കുക. पिलातुस के सामने जब खड़ा था, നോക്കുക, തന്നെ കുറ്റം വിധിക്കുന്നവരുടെ മുമ്പിൽ, उसकी दोष लगाने वालों के सामने, തന്നെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്നവരുടെ മുമ്പിൽ, उसको धमकी देने वालों के सामने ഒരു നാവ് പോലും വാക്കുപോലും ഉച്ചരിക്കാതെ, उन्होंने अपनी जीव को ना कुछ मारा बोलते हुए, വാ തുറക്കാതെ, उन्होंने मुंह ना खोलते हुए അവൻ ക്ഷമയോടെ അവൻ മുമ്പിൽ നിന്ന് എന്തുകൊണ്ടാണ്? वो इतना धीरज के साथ शांत रीति में ऐसा क्यों खड़ा हुआ? കർത്താവ് നമ്മുടെ തെറ്റേറ്റത്, क्योंकि प्रभु हमारा गलतियों को अपने നമ്മളെ ഓർത്തുകൊണ്ട് हमको याद करते हुए അവൻ മൗനമായിരുന്നു. वो एकदम चुपचाप रहा. ക്രൂശ് മുഴുവനും അവൻ സഹിക്കുകയായിരുന്നു. वो क्रूस को खुद अकेला में वो सह रहा था. ഈ സർവത്തെ സൃഷ്ടിച്ചവൻ ഒരു മറിയയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ 9 മാസം ഇരിക്കെ എന്ന് പറയുന്നത് സഹിഷ്ണുതയുടെ അങ്ങേയറ്റമാണ്. है ना, ये सारा सृष्टि को बनाने वाला स्वर्ग में ना समाने वाला महान परमेश्वर मरियम की गोद में 9 महीना रहना बोलेगा तो ये एक बहुत भयंकर अद्भुत है. 33 വർഷം ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ചത്, और वो 33 साल ये दुनिया में जीवन बिताया. വെറും പുല്ലിന് തുല്യമായ മനുഷ്യൻ അവനെ തുപ്പിയപ്പോൾ, जब एक घास के समान का मनुष्य ने उनके चेहरे पर थूका, ക്ഷമയോ उन्होंने बहुत धीरज के साथ നമുക്ക് വേണ്ടി സാധിച്ചു. वो सारे बातों को मैं हमारे लिए सह लिया. ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹമാണ്, ये प्रभु का प्रेम है, ക്രിസ്തുവിന്റെ ക്ഷമയാണ്. ये प्रभु का क्षमा है. ആരാധനയിൽ നമ്മൾ ഇത് മറന്നു പോകരുത്. और आराधना में हम ये बात को कभी ना भूले, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ മറന്നു പോകരുത്. हम ये जिंदगी में ना भूले. നമ്മുടെ കഷ്ടങ്ങളിൽ ജീവിതത്തിൽ കഷ്ടവും പ്രയാസവും വരുമ്പോൾ हमारा जीवन में जब कष्ट और तकलीफ जब आता है അതിലേക്ക് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ ഇറക്കിക്കൊണ്ടു പോകാതെ, और उन बातों में हमारा दिल ना बहकते हुए നമുക്ക് വേണ്ടി ധൈര്യം കാണിച്ച, തീയിലേക്ക് എടുത്തു ചാടി രക്ഷിച്ച ഈ ക്രിസ്തുവിന്റെ സഹിഷ്ണുതയിലേക്കും തന്റെ പുത്രനെ യാഗപീഠത്തിൽ വെച്ച ദൈവസ്നേഹത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ ഹൃദയം, ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് തിരിക്കുമാറാകട്ടെ. हमारा जीवन में हमें बचाने के लिए इतना बड़ा साहस के साथ इस आग में कूद करके पिता परमेश्वर ने अपनी बेटा दे करके हमें प्यार किया हुआ, उस प्यार की ओर हमारे दिल मुड़ करके उस प्यार में होकर के हम प्रभु की महिमा करें. മേശ നമ്മുടെ അടുക്കിലേക്ക് വരുമ്പോൾ, അപ്പോൾ വീഞ്ഞുകൾ നമ്മുടെ അടുക്കിലേക്ക് വരുമ്പോൾ, जब रोटी और दाखरस हमारी ओर आता है അലക്ഷ്യമായി എടുക്കാതെ, उसको हम लोग किसी प्रकार भी दुर्लक्ष्य ना करते हुए ഹൃദയത്തിന്റെ ഏകാഗ്രതയോടെ, हृदय की एकाग्रता के साथ, ദൈവം കാണിച്ച സ്നേഹത്തോടും प्रभु ने जो हमें दिया हुआ उस प्रेम के साथ, അവൻ കാണിച്ച ആ ധൈര്യത്തോടും, प्रभु ने जो हमें दिखाया हुआ उस धीरज के साथ, ഭയഭക്തിയോടെ, भय और भक्ति के साथ, നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട്, बड़ी आभारी दिल से धन्यवाद देते हुए, കർത്താവേ, ഞാൻ ഈ അപ്പവീഞ്ഞുകൾക്ക് ഞാൻ പങ്കാളിയാണ്. प्रभु इस रोटी और दाखरस के लिए मुझको भी भागीदार बनाया. നമ്മൾ എടുക്കുന്ന അപ്പത്തിന് പുളിപ്പില്ല, हम लोग जो रोटी लेता है उसमें कबीर नहीं, എന്നാൽ കർത്താവ് എന്ത് ചെയ്തു? परंतु प्रभु यीशु ने हमारे लिए क्या किया? നമ്മുടെ പുളിപ്പ് അവന്റെ ശരീരത്തിൽ ഏറ്റെടുത്ത് ന്യായം വിധിച്ചു. और हमारी उन कबीर को या पाप को अपने ऊपर लेकर के न्याय किया. ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പുളിപ്പില്ലാത്തവരായി അപ്പത്തിൽ പങ്കെടുക്കുക. इस रीति में बिना कमीर की या बिना पाप की पवित्र होकर के उस रोटी में भाग लेता. നമ്മൾ കുടിക്കുന്ന വീഞ്ഞിന് കയ്പില്ല, മധുരമാണ്. हम लोग जो दाखमधु पीता है वो खट्टा नहीं, वो मीठा है. കയ്പായത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ മധുരമാക്കി തീർത്തു. हमारा खट्टा जीवन को प्रभु ने मीठा बनाया. ഈ ഓർമ്മയിൽ നമ്മൾ അത് രുചിച്ച്, നാവിൽ അത് രുചിച്ച്, ആ അനുഗ്രഹത്തോടെ നമുക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടെ കർത്താവിനെ ആരാധിപ്പാൻ നമുക്ക് കർത്താവ് തന്ന അനുഗ്രഹത്തിനായി സ്തോത്രം. इस आनंददायक मीठा इस अनुभव में होकर के प्रभु को स्तुति करने के लिए, आराधना करने के लिए प्रभु ने अवसर दिया. प्रभु को धन्यवाद. എനിക്ക് കുടുംബത്തിനും ഈ നാസിക് സഭയിൽ ആരാധനയിൽ പങ്കെടുപ്പാൻ കർത്താവ് അനുവദിച്ചതിനായി സ്തോത്രം. मुझे और परिवार को भी इस मंडली में आज मिल करके प्रभु ने आराधना करने के लिए अवसर दिया. प्रभु को धन्यवाद. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. आमीन. प्रेज द लॉर्ड.